Namaskar friends and Jai Swaminarayan. We welcome you once again to the Nagar Today program on the occasion of the Pramukh Swami Maharaj Centennial celebrations. There are many attractions here in the Pramukh Swami Maharaj Nagar. One such attraction is the grand and mesmerizing light and sound projection mapping show. It has been so planned that at a time more than 20,000 people can sit and enjoy the show together. Truly, it is indeed a wonder in it of itself to watch the show in the Pramukh Swami Maharaj Nagar. So, let us get some more information about this incredible show named Mahotsav Purna Purushka. लाइट एंड साउंड शो महोत्सव पूर्ण पुरुष का एक रोचक, रोमांचक और प्रेरणात्मक प्रस्तुति है। प्रमुख स्वामी नगर के हृदय समान इस प्रस्तुति के द्वारा संक्षेप में पूरा नगर प्रतिबिंबित हुआ है। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे पूर्ण पुरुष थे जिन्होंने अपने सानिध्य में आने वाली प्रत्येक अपूर्णता को पूर्ण किया। व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो या मानवता का भविष्य हो, स्वामी श्री ने अपने जीवन और कार्यों से सभी को पूर्णता दी है और इसलिए पूरा विश्व उनके जन्म शताब्दी का महोत्सव मना रहा है। एक साथ 25,000 से ज्यादा दर्शकों का समावेश होता है। 300 से अधिक बालकों और युवाओं के साथ विराट संरचना पर होते प्रोजेक्शन मैपिंग का यह कार्यक्रम प्रत्येक दर्शक को दिल धड़क महसूस हो रहा है। यहाँ भव्यता और दिव्यता का संगम है, क्योंकि इस संपूर्ण शो का सर्जन BAPS संस्था के संतों तथा युवा स्वयंसेवकों ने भक्ति भाव से इन हाउस किया है। स्वयं गुरुहरि महंत स्वामी महाराज ने अपने अमूल्य सुझाव देकर इस कार्यक्रम को निखारा है। अतः यह प्रस्तुति केवल मनोरंजन नहीं किंतु भक्तों की भक्ति का परिणाम है। દિવાળી વેકેશન દરમિયાન એ 250થી 300 યુવકો જે સિલેક્ટેડ હતા એને સારંગપુર આપણે બોલાવ્યા। દિવાળી વેકેશન એવું છે, સહેજે સહેજે બાળકો યુવકો હોય, દરેકને પોતાના ફેમિલી સાથે રહેવું હોય, તો એ દરેકનો એમણે ત્યાગ કરી સહર્ષ માત્ર બાપાને જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મહંત સ્વામી મહારાજને રાજી કરવાના ભાવથી ત્યાં બધા આવ્યા હોંશે હોંશે। મારા અહોભાગ્ય કહેવાય કે આ લાઇટ एंड साउंड शोना डांसમાં હું સિલેક્ટ થઈ ગયો। प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज राजी हो, इसीलिए हम ये सेवा कर रहे हैं और मुझे आनंद है कि भविष्य में मैं भी कह पाऊंगा कि प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव में मैंने भी सेवा की थी। लाखों भक्तों भाविकों के जीवन में उजाला करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज के कार्यों का यहाँ विशिष्ट रूप से निदर्शन किया है LED युक्त जायंट स्केल प्रॉपर्टी के माध्यम से, जो स्वयं सेवकों के अथाग पुरुषार्थ का फल है। ત્યારે ફર્સ્ટ માસ પ્રોડક્શનમાં જે પ્રોપર્ટી લીધી તે માછલી છે, તે હરી વખતે આપણે DMX ટેકનોલોજીથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું। હવે તે ટેકનોલોજીથી આપણે મોશનવાળી અને જેવી પેટર્ન જોઈએ તેવી પેટર્નવાળી આપણે લાઇટ ફિક્સ કરી છે। હવે એ પેટર્ન આપણે અને એ ટેકનોલોજી આપણે ફિશમાં, સ્ટાર ફિશમાં, જેલી ફિશમાં, ઢોલ, સન અને એ બધા અલગ અલગ પ્રોપર્ટીની અંદર આપણે યુઝ કરી છે। તો એનાથી આપણા શોની એકદમ ઇફેક્ટ ઘણી સારી વધી ગઈ છે। 40 કરતાં પણ વધારે પ્રોપર્ટી આપણે બનાવેલી છે અલગ અલગ પ્રકારની, અને 500 જેટલી પ્રોપર્ટી ઓન શો આપણે જોઈએ છે। विराट दृश्य फलक पर प्रस्तुत होते विजुअल्स भी भीतर से झकझोर देने वाले हैं, जिसके निर्माण में युवा सेवकों ने रात दिन कड़ी मेहनत की है। આ પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો થવો દેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ। તો 10K રિઝોલ્યુશનમાં કામ કરવું એટલે એ ખાસી મોટી વાત કહેવાય એમ, કેમ કે આના કરતાં આના પહેલાં અમે કોઈ દિવસ 10K ફાઇલ પર કામ કર્યું જ નથી એમ જોવા જતો। આટલો મોટો પ્રોજેક્ટ જો આપણે બહાર કોઈ ફોર્મ કે કંપનીને આપીએ તો એમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય, પણ એ વસ્તુ BAPSની ઇનહાઉસ ટીમ દ્વારા પાર પડી એ જ મહંત સ્વામી મહારાજનો પ્રતાપ। તો એમાં પૂજ્ય શ્રીજી સ્વરૂપ સ્વામીના માર્ગદર્શન હેઠળ પાર્થભાઈ ગજ્જર અને એમની ટીમ એમણે આખું આ બધું જ 3D એનિમેશન કન્ટેન્ટ આપણને તૈયાર કરી આપ્યું, અને સાથે સાથે જેટલું કંઈ મ્યુઝિક કરવાનું હતું એ આપણા જે પરાગભાઈ શાસ્ત્રી છે તો તેઓએ બધું જ મ્યુઝિકનું રેકોર્ડિંગ, કમ્પોઝિશન, મિક્સિંગ બધું જ સારામાં સારી રીતે કરી રાખ્યું। એટલે આપણને આ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શોનો આખો પ્રોજેક્ટ એ આ બધાના સાથ સહકારથી પાર પડ્યો છે। આપણે આ સમયસર પૂરું કરવા માટે આ બધી જ વાતો એક બાજુ પેરેલલ ચાલતી હોય અને બધાએ રાતના ઉજાગરા કરીને આ બધા વિચારો કર્યા છે। સૌના મનની અંદર ને હૃદયની અંદર બધા જ આ કરતા હતા, બધા જ સંતો, બધા જ કાર્યકરો જે હોય તેને બધાએ ખૂબ ભીડો વેઠ્યો છે। वास्तव में यह लाइट एंड साउंड शो प्रमुख स्वामी महाराज नगर आने वाले प्रत्येक दर्शक के लिए जीवन की एक
अविस्मरणीय अनुभूति बन चुका है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। In this Nagar, wherever we look, we are left astonished and in awe. Of course, this is not just an ordinary place, but here the Nagar overflows with spirituality and is fragrant with the spirit of volunteerism. It is a rare creation made alive by the dedication of each individual. So, let's listen to another story filled with service and devotion, which will inspire us on the path of life. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में कई युवक और युवतियों ने अपनी कारकिर्दी से ज्यादा अपनी सेवा को प्राधान्य दिया है। आज के आत्मकेंद्रित युग में सेवा से जुड़े युवाओं की अस्मिता हम सबको नतमस्तक कर दे ऐसी अनमोल है। आइए आज ऐसे ही एक नवयुवान को मिलते हैं जिन्होंने M.Pharm का अभ्यास पूर्ण किया। મારું નામ મુકુલસિંહ ચાવડા છે। હું સુરેન્દ્રનગરથી છું। મારો અભ્યાસ માસ્ટર ઓફ ફાર્મસી છે। મારે માસ્ટર્સનો અભ્યાસ ચાલુ હતો તો અમારે એની અંદર લાસ્ટ સેમની અંદર અમારો રિસર્ચ અમારે પોતાની સબમિટ કરવી પડે આગવી। તો મારો ધ્યેય એવો હતો કે હું મારું રિસર્ચ કોલેજમાં કરવા કરતાં કંપનીની અંદર આપું, મારી પોતાની રિસર્ચ કરું અને હું એના ઉપર પેટન્ટ કરું। ઉત્સાહ એવો હતો કે હું કંપનીમાં પ્રયત્ન કરું એમ। તો એ પ્રયત્ન માટે મેં 3 મહિનાની અંદર 700 ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા અને પછી 1-2 મહિના થયા ને પછી મને ઓફર આવી। ઓર્બિટ ફાર્મા કરીને કંપની છે તો એમાંથી મને ઓફર આવી કે આ રીતે તમે F&D ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જોઈન કરી શકો છો ફોર્મ્યુલેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં। તો ત્યાં આગળ હું એઝ અ જુનિયર ફોર્મ્યુલેશન સાયન્ટિસ્ટ તરીકે મેં જોબ ચાલુ કરી। એ ફોરેન બેઝ કંપની હતી તો અમારે ત્યાં એવું હોય કે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર માટે બહાર વિદેશ જવું પડે। જો હું ત્યાં જાત તો પછી હું અહીંયા સેવાનો અવસર ચૂકી જાત। મેં અંતરમાં વિચાર કર્યો કે મારે પહેલી પ્રાયોરિટી સેવાને આપવી છે। 25 વર્ષ હું ભણ્યો પણ એ ખાલી મારી જીવનની મૂડી ભેગી કરવા માટે, પણ એવી રિસર્ચ શું કામની કે જે હું મારા જ કામમાં ન આવે। આંતરિક બળ અને આંતરિક ખુમારી જો જીવનમાં આવતી હોય ને કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં તો એક મંદિર અને એની સેવા આ એના ઉપરથી ન જ આવે। એટલે મેં સેવાને પહેલી પ્રાયોરિટી આપી અને નોકરી તો શું ભગવાન કરતા હરતા છે, કીડીના કણ અને હાથીના મણ આપી જ દે છે। સેવા પૂરી થશે પછી મને બીજી નોકરી મળી જશે અને પછી નોકરીની અંદરથી મેં રિઝાઇન મૂક્યું ઘરેથી પરમિશન ને બધું લઈ। હું 15/5થી અહીંયા સેવામાં છું એટલે અંદાજિત 6.5 મહિના ઉપર મારે અહીંયા સેવામાં થઈ ગયું। અહીંયા મેં એવા સ્વયંસેવકો જોયા છે કે જેને પોતાના 1000 કરોડ 700 કરોડની પોતાની સાઇટ ચાલતી હોય તો એ અહીંયા આવી સંડાસ સાફ કરે છે। મેં આ બધા વ્યક્તિઓને જોયા અહીંયા તો મને ઉલટાનું હાશ થઈ કે મેં જે કંઈ પણ કર્યું આ જે છોડ્યું છે એ તો કાંઈ નથી। હું આ કદાચ જો નોકરી કન્ટિન્યુ રાખે તો કદાચ મારી પાસે પૈસો હોત પણ વેલ્યુઝ ના હોત, સંસ્કાર ન હોત। Truly, just by listening to such stories, we are moved. It makes one wonder how inspiring Pramukh Swami Maharaj's selfless, dedicated, and devotional life was that it motivated volunteers in such large quantities to serve so selflessly. Now,
Let's head towards Nari Utkarsh Mandapam at the Pramukh Swami Maharaj Nagar, where women creatively presented on the topic of living a moral and value-based life. વી વુમેન ઓલ વેર મલ્ટિપલ હેટ્સ, મિનિંગ કે આપણે ઘર સંભાળીએ છીએ, કામ કરીએ છીએ અને છતાં બી સાંજે એક હસતા મોઢે આપણા પરિવાર જોડે જમીએ છીએ. તો આજે આપણે સ્ત્રીઓએ આપણી ડોટર હોય, આપણી ડોટર ઇન લો હોય, આપણે દરેકને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ કે તેઓ એમના જીવનમાં સફળ થાય. આપણે એમને સાથ આપવો જોઈએ. પ્રમુખ સ્વામીજી પણ આ જ સંદેશ આપણને આપે છે. તમે 80,000 સ્વયંસેવકો, આજે તમે આ નગરી બનાવી છે જે અદ્ભુત છે, જે દુનિયાનું એક ઉદાહરણ છે. અને આજે અહીંયા આવતા યોગીની બેને મને કહ્યું કે પહેલા દિવસે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવ્યા તો એ કહેતા કે અમે 80,000 સેવકમાં તમે મારો 1 નંબર ઉમેરી લો, હું પણ સેવક છું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રગટાવેલી મહિલા ઉત્કર્ષની જ્યોતિને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે BAPS સંસ્થા દ્વારા જગતભરમાં વિસ્તારી છે. આદિવાસી મહિલાઓથી લઈને વિદેશીઓ સુધી ચાલતા હજારો મહિલા મંડળો, યુવતી મંડળો, બાલિકા મંડળોને મહિલા ક્રાંતિ જેવી તેજસ્વી જ્યોત જગાવી છે. યુવતીઓએ સંસ્કારી સમૃદ્ધ બને, શિક્ષણથી અલંકૃત બને, વ્યવસાયે સ્વાયત્ત બને, એ માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પ્રેરણા હેઠળ અનેક વિલક્ષણ કાર્યક્રમો અને પ્રવૃત્તિઓ યોજાયા. પ્રેમવતીમાં અત્યારે 4,000 બહેનો સેવા આપે છે અને નગરમાં બધા જ્યાં જ્યાં પ્રેમવતી છે તે બધી જ બહેનો ચલાવે છે. તે બધું જ અકાઉન્ટ્સથી માંડીને ફૂડ બધું જ મેનેજ કરવાનું. પ્રેમવતી મેગેઝિન બહેનો ચલાવે છે. તોમાં નારી ઉત્કર્ષના ક્ષેત્રે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કરેલું પ્રદાન ખૂબ વિશિષ્ટ બની રહ્યું છે. ये सब तो भगवान की इच्छा पर आधारित है बेटा. मम्मी जी का ख्याल रखने से मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा है. स्वामी बापा की बात सच है, दूसरों के सुख में ही अपना सुख है. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. We all reside in different places, come from different countries, and live in different types of houses. But there was one individual who did not reside in any one particular country, place, or house, but was resided in the hearts of countless and continues to remain etched in their hearts. And that was Pramukh Swami Maharaj. Come, let us listen to some notable guests whose hearts still beat with the memories of Pramukh Swami Maharaj. ગુરુના ચરણમાં મારે કાયમ છે દિવાળી, એવી કદી ન ભાડી સંતો રે નયંધેરી. આ ગુરુવંદના છે જે હું સ્વામીના ચરણોમાં અર્પણ કરીશ. આ નગરમાં જે પ્રમુખ સ્વામીજીની જે પણ એમના જીવન કાળની જેટલી પણ અહીંયા
પ્રવૃત્તિઓ થઈ છે બધી જોવા માટે, એમના દર્શનનો લાવો લેવા માટે, પ્રમુખ સ્વામીજીના ચરણોના આશીર્વાદ લેવા માટે અહીંયા આવીશું. ખૂબ આનંદ થયો મને. नमस्कार, मैं सतीश पूनिया हूँ. राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, मुख्य कार्यकर्ता के नाते भी काम करता हूँ. प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी वर्ष में और मुझे ये सौभाग्य मिला इस स्थान पर आगमन का. સો આજે જ્યારે મેં મહામૂર્તિના દર્શન કર્યા અને ત્યારે જે હું એન્ટર થયો ત્યારે સાળંગપુરનો પહેલો જ પ્રસંગ જે છે અને એ જે તારીખ વાંચી 1991, ત્યારે મને થયું આ વર્ષમાં તો હું સાળંગપુરમાં આ પૂજામાં તો હું હાજર હતો, એટલે મને એક કનેક્ટિવિટી લાગી. જે રીતે આખી જગ્યા પર લખાણ કર્યું છે એટલે યાદો તાજી થઈ જાય, અને જેણે એ અનુભવ્યું નથી એને પણ ખબર પડે કે આ જગ્યા પર એક કયો સમય હશે, કઈ રીતે બાપાએ શું શું કામ કર્યા છે, કેટલા મંદિરો બનાવ્યા, કેટલા લોકોની લાઈફમાં પર્સનલી ઇન્ટરેસ્ટ લઈને એમનું વેલબિંગ કર્યું, કેટલા પ્રવાસો કર્યા. અને એટલે આ બધી વસ્તુ બોધપાઠ આ પ્રમુખ સ્વામી નગરમાંથી આપણને એક જ જગ્યાએ જોવા મળી રહી છે. प्रमुख स्वामी जी ने संस्कार निर्माण का जो काम किया मंदिर निर्माण के जरिए, मुझे लगता है वो अद्भुत है. और जो कल्पना भारत की वसुधैव कुटुंबकम की है, उसी का एक स्तंभ है वो. प्रार्थना से लेकर पत्र तक, यानी पूरी दुनिया में 45 वर्षों में 1100 मंदिर बनाना, जयपुर से लंदन के स्वामीनारायण तक संयोगवश मेरा जाना हुआ. और एक व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल लगाव होता है, उस किस्म का सा मैं महसूस करता हूँ. जिस निश्चल तरीके से और जिस कम शब्दों में और सहज रूप से जो उन्होंने कहा, वो अल्पकाल का क्षण भी मेरे लिए तो सहस्त्र योजन जैसा ही है कि जिस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगा कि आज जीवन के जैसे आदमी के क्षण होते हैं, लम्हे होते हैं, उसमें वो सुकून भी ढूंढता है, उसमें माइलेज भी ढूंढता है. तो मुझे लगता है कि आज का दिन मेरा महंत स्वामी जी से मिलकर सफल हुआ. સૌથી વધારે સ્પર્શ્યો એ તો આપણા માટે નહીં પણ બીજા માટે જીવીએ એ એમનો ધ્યેય. તો પરિવારનું, સમાજનું, મહંત સ્વામી મહારાજનો જે આ આખું નગર ઊભું કર્યું છે, એમના જે વિચાર કે ઘણા બધા માનવ મહેરામણ અહીંયા આવે અને એ માનવ મહેરામણ કંઈક શીખીને જાય. संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी. જ્યારે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની શતાબ્દી આપણે જ્યારે ઉજવી રહ્યા છીએ અને એમના જીવનના જે બોધપાઠો છે એનું આખું સંકલન કરીને આ જે અદ્ભુત વિશ્વભરમાં જેની વાત થઈ રહી છે, ગાજી રહ્યો છે, એવો ઉત્સવ અહીંયા ગુજરાતમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે. હું જેટલા પણ હરિભક્તો છે અહીંયા આવ્યા છે, એમને ખબર છે, આવવાના છે, બધાને વિનંતી કે આપ ચોક્કસથી અહીંયા પધારજો. એક શાંતિ અનુભવાય છે, ઘણું બધું તમને જીવનમાં શીખવા મળે છે. તમે કદાચ ભૂલ કરી હશો, તમને પણ એ નજારો દેખાઈ આવશે કે મેં ભૂલ કરીને પછી ક્યાં મેં ભૂલ સ્વીકારીને મારો પરિવાર ફરીથી સુખી થયો છે. અને હું બધાને એ વિનંતી કરીશ કે આવી કંઈ નહીં તો કાંઈક શીખ તમે લઈને જજો, તમારા નાના બાળકોને સાથે લાવજો અને એ બાળકોને એમના ભવિષ્ય માટેની ઘણી બધી અહીંયાથી ભવિષ્યમાં શું કરવું છે એની ઘણી બધી એમને અહીંયાથી સૂચિ મળશે. We have experts in every profession, but when such experts learn about and come in association with the life and works of Pramukh Swami Maharaj, they are moved by saintliness and divine personality. Something similar transpired in the life and inspirer of the White Revolution and the founder of the National Dairy Development Board, Dr. Kurian. Reminiscing the deep bond shared by Pramukh Swami Maharaj and Dr. Kurian, let us take a glimpse of the business conference jointly organized by the NDDB and the BAPS Swaminarayan Sanstha.
Param Pujya Pramukh Swami Maharaj was such a selfless sant who traveled for the sake of others for the entirety of his life. Today was such an auspicious day to remember the unique and indescribable work done by Pramukh Swami Maharaj for the benefit of others and for the goodness of others. Let's take a glimpse in today's evening sabha of Pramukh Swami Maharaj's unmatched and record-breaking Vichran. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હવે એમનું તો વિચરણ જે દુનિયાની અંદર એક અજાયબી જેવું રહ્યું. 96 વર્ષ સુધી છેલ્લે સુધી પણ વિચરણ રહ્યું. તે એમના વિચરણનો હેતુ સંસ્કારનું પ્રવર્તન બધામાં થાય એ રહેલો. બીજું એકાંતિક ધર્મનું પ્રવર્તન, જે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એકાંતિક ધર્મ પ્રવર્તક કહેવાતા, તો એમાં આ પ્રમાણે એની પુષ્ટિ માટે વિચરે. ત્રીજું છે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનું પ્રસારણ. આ 3 હેતુને લઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આટલું બધું વિચરણ કરેલું છે. 17,000 ગામડાઓ, 2.5 લાખ ઘરોની અંદર, 50 દેશોની અંદર, આદિવાસીના ઝૂંપડાથી માંડીને વિદેશી મહેલાતો તક એમણે આ વિચરણ સતત કરેલું છે. ભયંકર ભીડો બેઠેલો છે. એનો તો મને પૂરો આ વ્યક્તિગત અનુભવ છે. એ વખતે સ્વામીનું વિચરણ સવારના 7:30 થી 2:30 વાગ્યા સુધી ચાલતું. પાણી ન પીવાનું થાય, પેશાબ ક્યાં કરવો એ પ્રશ્ન થાય, એવું વિચરણ સ્વામીનું ચાલતું. એટલે એ પ્રમાણે 2:30 વાગ્યા અને એક ડાયાબી ગજ્જરા ઘેર જમવા બેઠા, પથ્થર મુકાયો. ત્યાં એક હરિભક્ત આવ્યા ને કે સ્વામી, હું ખાસ પરદેશથી આપણા ઘરે મારા ઘેર આપણા પગલાં કરાવવા આવ્યો. અમે કોઈ રસ્તામાં ઘર આવતું તો લઈ લીધું છે આપણે, પણ કે હું હાજર નહોતું, હોતવા ગયો હતો આપને. અને એમ જરા રડી પડ્યા. સ્વામીએ પથ્થર હડસેલી લીધું અને કે ચાલો જઈએ. આવા સ્વામી દયાળુ અને આવી રીતે એમણે આ કરેલું છે. વાસદની અંદર મને યાદ છે કે 6/12/1973ના દિવસે સ્વામીશ્રી જ્યારે પધરામણીએ નીકળ્યા ત્યારે 122 પધરામણીઓ થઈ. નિર્જળા ઉપવાસ માગશર સુધી એકાદશી હતી 1973. અને એ વખતે પણ સ્વામીશ્રીએ પાણી ન પીધું, દવા ન લીધી, વળી પાછા 3 ગામડાઓ કરી અને રાત્રે 4થે ગામ સુદલપુરા જઈને આરામ કર્યો. આ પણ આપણને યાદ આવે છે. આ બધા વાહનો કેવા હતા. તો પછી કોઈ વખત લગભગ તો ચાલતા જ જવાનું હોય. પછી રિક્ષાની અંદર પણ સ્વામી બહુ જતા. બનારસ, ભુજ, ભાવનગર, રાજકોટ, વિજયવાડા વગેરે રિક્ષાની અંદર પણ ફરેલા. ટ્રેક્ટરોની અંદર પણ ફરેલા. દક્ષિણ ભારતની અંદર એક સેકન્ડ ક્લાસ જીપ હતી. હવે એનું ગિયર છટકી જાય એટલે પકડી રાખવું પડે સ્વામીને, ત્યારે ડ્રાઈવર ચલાવી શકે. એવામાં પણ સ્વામી ખૂબ વિચરણ કરેલું છે. આજે સત્સંગનો લાલ રંગ આજે અહીં દેખાય છે શતાબ્દી નગરમાં, એમાં પ્રમુખ સ્વામીનો પરસેવો છે. એ પણ એક હકીકત છે. છોટા ઉદેપુર હતા અને એ સમયમાં એવા છગનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ એમનો ડ્રાઈવર રસૂલ સ્વામીને ફેરવતો. અને ત્યાર પછી 3-4 વર્ષે ત્યાં ફરી જવાનું થયું. ત્યારે એ વખતે સ્વામી પૂછ્યું, ડ્રાઈવર રસૂલ ક્યાં છે? ડ્રાઈવર નહીં, રસૂલ કહેતા, આપણે ડ્રાઈવરો કહેતા હોય શેઠ, પણ એ સ્વામી કે રસૂલ એ કે રિટાયર થયો છે, ઘેર હશે. અને ઘેરથી બોલાવ્યો અને કે રસૂલ, અમે આપ સીમમાં બેઠા ત્યારથી તને યાદ કરતા હતા. એની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. પ્લેનની અંદર એક વખત 1984ની અંદર 5 કલાક પત્ર વાંચન જ કર્યું. પત્ર લેખન પણ ઘણી વખતે આ બધા વિચરણની મુસાફરીની અંદર કરી નાખતા. એટલે માટે તો 7 લાખ પત્રો પણ આ વિચરણની અંદર લખેલા છે. એટલી અદ્ભુત કાર્ય એમણે કરેલું છે. કોઈ સ્વામી આપણે 1 મહિનો ત્યાં આ આદિવાસી વિસ્તારમાં આપણે રહ્યા અને આપણી મુશ્કેલીઓમાં ત્યાં આગળ ઝૂંપડામાં રહેવાનું, તળાવમાં ખાબોચિયા જેવા તળાવમાં નાહવાનું, હાથે બહાર લોટા લઈને બહાર જવા જવાનું. અને આટલું એમનું કંઈ થયું તો નહીં. ત્યાં પૈસા તો 49 રૂપિયા આવ્યા. ત્યારે સ્વામી એકદમ ગંભીર થઈને બોલ્યા, જુઓ, આપણે રૂપિયા માટે ફરતા નથી. આપણે જે ત્યાં રહ્યા અને એ લોકોના જે જીવન બદલાયા
અને એ મારા મન અબજો રૂપિયા કરતાં પણ અધિક છે અને એનું ફળ જોઈએ છે કે આજે 2 લાખ આદિવાસી સત્સંગીઓ છે, ઘણા સાધુ પણ થયેલા છે. તો આટલા વિચરણમાં બીજું શું થાય? વિચરણ સિવાય કંઈ જ ના થાય. પણ વિચરણ સિવાય જે થયું છે ને એ જબરજસ્ત થયું છે. 162 પ્રવૃત્તિઓ વિકસેલી છે, 1200 મંદિરો એમણે બનાવી દીધા, 1000 ઉપરાંત સાધુ, એની સાથે બધા કેવા ઉત્સવો પણ કર્યા. કલ્ચરલ ફેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અમેરિકામાં, યુએસમાં, ભારતની અંદર પણ મોટા મહોત્સવો થયા. એવું અદ્ભુત કાર્ય કર્યું. ભવિષ્યની પેઢીને તો આ ખ્યાલ પણ નહીં આવે. આ 13 ભાગ વાંચશે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનના, ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આવું વિચારેલા. મને પણ નવી લાગે છે, હું ભેગો ફરેલો તો પણ, કે આપણે આટલું બધું સાથે ફરેલા. એટલા માટે અંતે વાત એ થઈ કે જનરેશન્સ ટુ કમ વિલ હાર્ડલી બિલીવ દેટ સચ એ મેન એવર વોકડ ઇન ફ્લેશ એન્ડ બ્લડ, કે આવા પુરુષ સદેહે આ પૃથ્વી પર વિચરી ગયા એ ભાવિ પેઢીને એક આશ્ચર્ય જેવું લાગશે. मुझे 4 बार प्रमुख स्वामी जी के दर्शन करने का भाग्य मिला. जब भी मैं उनको मिलने गया, देखिए आप सबने जानते हैं, मैं तो उनकी चेहरे पे आंखों को ही देखता रहा. उसमें जो अलौकिक था, जो डीपनेस थी, जो नूर था, वो पूरे बॉडी को अंदर हिला देता था. जो लीडरशिप के सबसे पहला जो था कि कनेक्टिंग टू द पीपल, हर एज, हर धर्म, हर एज ग्रुप, हर इनकम ग्रुप, स्पेशली आजकल के यूथ जिनको अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, कैसे वो इतने आज के यूथ को अट्रैक्ट करके अपने लाते हैं, उनको अपनी जो अच्छी अच्छी आदतें देते हैं और एक मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल. पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने स्वामीनारायण सेक्ट और हिंदू को धर्म को सिर्फ लोकल ही नहीं किया, वोकल करके पूरे विश्व में फैलाया. मंदिर सब जगह बनाए. अब विश्व में कहीं पे भी चले जाइए, स्वामीनारायण के भक्त, स्वामीनारायण के मंदिर, स्वामीनारायण के अन्यायी आपको मिलेंगे. और सबसे बड़ी जो उनकी खूबी है, जो आप जानते हैं, काम एंड स्टेबल. चाहे कुछ भी हो जाए, जब अक्षरधाम पे टेरर अटैक हुआ, देखिए कोई भी चाहता था इस मामले को उठा के पूरा अनरेस्ट पैदा कर सकता था, पर इस वक्त जो ग्रेट लीडर की काम एंड द एकदम स्टेबलनेस दिखाई, जिससे कि आराम से हो गया. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. કે બાપ્સ અને NDDB અને અમૂલ અમારી જે સંસ્થાઓ છે ત્રણેય, જે ગામડાઓમાં જે કિસાનો છે, પશુપાલકો છે, એમના સામાજિક અને આર્થિક ઉત્થાન માટે કેવી રીતે સતત એમની કામ કરી શકીએ એમાં સંકળાયેલી છે. અને પ્રમુખ સ્વામીજી અને અમારા ફાઉન્ડર ચેરમેન ડૉક્ટર કુરિયન, એમની દોસ્તી કહીએ કે એમનો જે સંબંધ રહ્યો એ હજી પણ અમે જાળવી રાખ્યો છે. પ્રમુખ સ્વામી વિશ્વગુરુ શા માટે, એના માત્ર હું 3 ઉદાહરણ આપવા માંગુ છું. મને યાદ છે કે દિલ્હી અક્ષરધામ મંદિરનું જ્યારે ઉદ્ઘાટન થયું ત્યારે મેં એક સ્પેશિયલ એડિશન કાઢી અને સાહેબ પત્રકાર તરીકે ઉત્સાહમાં આવી અને મેં તો બીજા દિવસે હેડલાઇન મારી દીધી કે તાજમહલને ટક્કર મારે એવું અક્ષરધામ દિલ્હીમાં ઉપલબ્ધ છે. અને પ્રમુખ સ્વામીના હું દર્શન કરવા ગયો ત્યારે પ્રમુખ સ્વામીએ પ્રેમથી મને ધબ્બો મારતા ઠપકો આપ્યો, મીઠો ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું કે અજયભાઈ, આપણે કદી કોઈની સાથે હરીફાઈમાં નથી, કોઈ ધાર્મિક સંસ્થા સાથે કે બીજી કોઈ પણ મોન્યુમેન્ટ સાથે આપની સરખામણી કરવી નહીં. એટલે જો તમને મારા માટે લાગણી હોય તો મહેરબાની કરીને આજ પછી આવી ભૂલ કરતા નહીં. હું અને એક દિલ્હીની ચેનલ, અમે લોકોએ સબસે બડા ગુજરાતી એવી એક સ્પર્ધા રાખી
અને એ સ્પર્ધામાં 20,000થી વધુ મતો, કારણ કે ઓનલાઈન સ્પર્ધા હતી ને 20,000થી વધુ મતો સાથે પ્રમુખ સ્વામી નંબર 1 પોઝિશન પર ચાલતા હતા. અને પ્રમુખ સ્વામી બાપા તો લંડન હતા. મેં કહ્યું, બાપા બોલો શું આદેશ છે કે જો તમે મને ગુરુ બાપા તરીકે સ્વીકારતા હોવ તો મહેરબાની કરીને તાત્કાલિક આ હરીફાઈમાંથી મારું નામ દૂર કરી દો. મેં કીધું, બાપા તમે તો નંબર 1 પોઝિશન પર 20,000થી વધારે છો, બાકીના તો હજુ કોઈ 66, કોઈ 118 પર છે. એ કહે કે નહીં, મેં તમને અગાઉ પણ કહ્યું હતું ને ફરી એકવાર કહું છું કે કોઈ પણ ધાર્મિક સંસ્થા કે કોઈ પણ ઉદ્યોગપતિ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેષની લાગણી ના દુભાવવી જોઈએ. મેં કીધું, બાપા હવે તો આ સ્પર્ધા શરૂ થઈ ગઈ છે તો હું શું કરું? અને પ્રમુખ સ્વામી કેટલા વિચક્ષણ વ્યક્તિ હતા કે એમણે મને એવું કહ્યું કે તમે એવું જાહેર કરો કે અમે આ સ્પર્ધામાંથી ધાર્મિક કેટેગરી છે એ દૂર કરીએ છીએ અને કે તમને પણ એમાંથી એમ કે મુક્તિ મળી જશે. અને એ પ્રમુખ સ્વામીની જે આપણે કહીએ ને કે વિચક્ષણ વ્યક્તિત્વને કારણે મેં દૂર કર્યું અને ઘણા બધા ધાર્મિક સંતોની લાગણી જે છે એ દુભાતી અટકી. ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામમાં જ્યારે આતંકવાદી હુમલો થયો ત્યારે અને પ્રમુખ સ્વામી સાળંગપુરથી જ્યારે ગાંધીનગર આવ્યા અને પછી એ જ્યારે અક્ષરધામ મંદિરમાં આવ્યા અને ત્યાં એમને જોયું કે લોહીથી ખરડાયેલો આખો માહોલ હતો, પ્રમુખ સ્વામીએ સૌના માટે શાંતિની પ્રાર્થના કરી. અને પેલા 2 ત્રાસવાદી હતા એ ત્રાસવાદી પાસે પણ ગયા અને ત્યાં પણ એમને શાંતિ મંત્ર ઓમ દેવ શાંતિ અંતરિક્ષ ધ્વાન શાંતિ શરૂ કર્યું. એટલે એક સંતે કહ્યું કે બાપા આ તો પેલા ત્રાસવાદી છે. અને સાહેબ જે પ્રમુખ સ્વામીએ કહ્યું ને એ વાત હું કરું છું તો આજે પણ મારા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. પ્રમુખ સ્વામીએ કહ્યું કે હું ખોડિયા તરફ નથી જોતો. કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ આત્માને આવો કુવિચાર ના આવે એટલા માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. અને ત્યારબાદ એમને સૂચના આપી કે ભવિષ્યમાં કદી કોઈ ત્રાસવાદીની ડિઝાઇન સફળ ના થાય એટલા માટે અક્ષરધામથી મેસેજ જશે માત્ર ને માત્ર શાંતિ અને સહિષ્ણુતાનો સંદેશ. મને યાદ છે કે એ વખતે માહોલ એવો હતો કે પ્રમુખ સ્વામીના આંખમાંથી જો આક્રોશનો અંગારો પણ નીકળ્યો હોત તો ગુજરાતમાં ગોધરાકાંડથી પણ વધુ ભયંકર રમખાણો થઈ શક્યા હોત. પણ પ્રમુખ સ્વામીએ કહ્યું હતું કે હું આ 2 ત્રાસવાદીઓ અને સરહદ પારના એમના આકાઓની ડિઝાઇન કે જે ગુજરાતમાં રમખાણ કરાવવાની છે એ સફળ નહીં થવા દઉં. અને એટલે જ આજે સમગ્ર વિશ્વમાં અક્ષરધામ રિસ્પોન્સ એ પ્રમુખ સ્વામીના નામે ઓળખાય છે. જર્મનીમાં હાઇડલબર્ગમાં જ્યારે વૈશ્વિક ભક્તિ સંપ્રદાયની પરિષદ યોજાઈ ત્યારે મેં એક રિસર્ચ પેપર રજૂ કરવામાં આવ્યું ને કહ્યું કે કોઈ પણ જગ્યાએ ત્રાસવાદીઓ કોઈ ધાર્મિક સ્થળ પર જો હુમલો કરે તો પ્રમુખ સ્વામીએ જે જવાબ આપ્યો તો એ જ અક્ષરધામ રિસ્પોન્સ હોવો જોઈએ. આજે આર્મીના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં, હૈદરાબાદની પોલીસ એકેડમીમાં અને ન્યુયોર્કની અંદર હોમલેન્ડ સિક્યોરિટીમાં પણ આ જ શિક્ષા શીખવાડવામાં આવે છે. અને એટલા જ માટે હું બહુ ગર્વથી કહી શકું છું કે પ્રમુખ સ્વામી જે છે એ વૈશ્વિક ગુરુ થવા માટે ભારતે શું કરવું જોઈએ, વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મનો સુભગ સમન્વય કઈ રીતના જવું જોઈએ એનું એક માર્ગદર્શન પૂરું પાડતા એક વિરલ વિભૂતિ હતા. એમના ચરણોમાં વંદન. मैंने अपनी आंखों से करीब 3 कुंभ देखे हैं, लेकिन यहाँ अहमदाबाद में भी मैं एक महाकुंभ का दर्शन कर रहा हूं अपने सनातन हिंदू धर्म के. और लगभग 600 एकड़ में फैला यह हमारा सनातन का गौरव और वैभव. इसमें सनातन की संस्कृति के, प्रकृति के, भारत की प्रगति के और भारत की आत्मनिर्भरता का जीवंत दर्शन है. ये सांस्कृतिक सनातन महाकुंभ से लेकर के मैंने तो लंदन से लेकर के, कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके, अफ्रीका से लेकर के जो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पूरी वैश्विक धरातल पर सनातन का गौरव बढ़ाया है. एक बार अभिनंदन होना चाहिए उस प्रचंड पुरुषार्थ का. मैंने अपनी आंखों से देखा है. कुछ लोग सोचते हैं कौन इतना बड़ा मैनेजमेंट करता है. यहाँ खोजने जाते हैं कुछ लोग कौन किसका प्रोफेशनल माइंड है. ये किसी का प्रोफेशनल माइंड नहीं, ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की डिवाइन पावर है. हम संत परम हितकारी में देख रहे थे वो छोटे छोटे बालक, मुझे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे इंजीनियरिंग में मेरे साथ ही पढ़ता था, क्या नाम था बालक का, जिस शंभू. क्या जिन कैसे कैसे एक एक के जीवन को, साधारण मानवीय के जीवन को, एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, कोई कैसा हो, कोई राजा हो या रंक, जो प्रमुख स्वामी जी महाराज की शरणागति में आया उसके जीवन ने अपने आप आरोहण पाया है. एक ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य होने का जहां आपको गौरव है, मुझे भी गौरव है, क्योंकि स्वामी प्रमुख स्वामी जी महाराज मात्र स्वामीनारायण संप्रदाय और मात्र BAPS के नहीं, वो पूरे सनातन संस्कृति के गौरव हैं.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હમણાં જ જેમ રામદેવજી મહારાજે કહ્યું કે ફક્ત સંત જ નહોતા, તે એક સંતથી આગળ આ સાક્ષાત આ દેવભૂમિમાં એક દેવ સ્વરૂપે આપણા બધાના વચ્ચે આવ્યા અને એમના એક જીવનમાં જે એમણે સાર્થક જે કરીને ગયા, આજે સ્વામિનારાયણ પંથ નથી, ફક્ત બાપનું આપણે એની પરિભાષામાં એને નાના દાયરામાં એને બાંધી નથી શકતા, પણ આજે ખરોખર આખા દેશમાં જ નહીં પણ વિશ્વમાં સનાતન ધર્મને પ્રચાર અને પ્રસાર જેને કર્યો હોય તો એમનું નામ છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. આ હાસ્યમય વાતાવરણની અંદર પ્રમુખ સ્વામીનું જે નિર્દોષ હાસ્ય એ આજે પણ મારા સ્મૃતિપટની અંદર કાયમ રહે છે. એમનો આંખમાં રહેલો પ્રેમ અને વાત્સલ્ય એ આજે હું ભૂલી શકતો નથી. આજે એમની પાસેથી જો પ્રેમ અને શિખામણ બે જ વસ્તુઓ આપણે આપણા જીવનમાં ગ્રહિત કરી તો આપણું જીવન ખરેખર ખૂબ જ સુખમય અને સમૃદ્ધિમય બને. એમાં કોઈ મિનમેક નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ ભગવાન પછી કે જેમને દુનિયાને મેનેજમેન્ટના પાર્ટ બનાવ્યા હશે, ત્યાર પછી આઝાદી પછી આજ દિન સુધીમાં કોઈ એક આધ્યાત્મિક સંતે ધર્મ, અધ્યાત્મ અને વ્યવસ્થાપન અને એના અંદર પણ મોડર્ન વ્યવસ્થાપન જો સુમેળભર્યું વાતાવરણ બનાવ્યું હશે અને સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું હશે તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજશ્રીએ આપેલું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સમગ્ર દેશમાં અને વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં ગયા, જ્યાં મંદિરો બનાવ્યા, જ્યાં એમના પ્રવચનો થયા, ત્યાં આગળ અહિંસાની વાત, વ્યસન મુક્તિની વાત અને ભાઈચારાની વાતને લઈને સમગ્ર દેશની એકતા ટકાવી રાખવાનું કામ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આગેવાની હેઠળ થયું છે. 16th June 1985, when an agitation is going on in Gujarat about the reservation, Swamiji spent hours together, days together, finally sat with the people till midnight with the parents and students and leaders to bring the minds and restore peace. When somebody asked to rest him, he replied, "How can I rest when society is restless?" The profound tribute paid by the former President of India, Dr. Abdul Kalam, and I quote, "Pramukh Swamiji has indeed transformed me. He is the ultimate stage of spiritual ascent in my life. Pramukh Swamiji has put me in good synchronized orbit," unquote. और अभी एक पूर्व वक्ता बता रहे थे कि मैनेजमेंट सीखने के लिए बैप्स में आना चाहिए, स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ ट्रेनिंग लेनी चाहिए. मैं समझता हूँ किस किस चीज़ में ट्रेनिंग लेंगे. मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेंगे, आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग लेंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेंगे. इतनी सुंदर नगरी जो पूरे स्वयं सेवा के भावना से डिवोटीज ने बनाई है, इसमें कोई आउटसाइडर नहीं लगता है. और स्वयं किए गए कार्य से जो भाव आते हैं उन मंदिरों में, वो शायद कोई प्रोफेशनल उस भाव को नहीं ला पाएगा जो हमारे डिवोटीज के भाव से बने हुए ये मंदिर आज विश्व भर में प्रसिद्ध हुए हैं. આ રીતે સ્વામી બાપાએ જે ભીડો બેઠીનું વિચન કર્યું છે તેવું તો ભૂતકાળમાં કોઈએ કર્યું નથી ને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ કરશે નહીં. સ્વામીએ ખરેખર જે આપણે બધા નજરે જોયું છે એમનું ભીડો સતત એક જગ્યાએ બેઠા નથી અને કદાચ બેઠા હોય તો મનમાં તો બીજું ત્રીજું ચાલતું હોય. સંસ્થાના હિતમાં આપણે દુનિયાના હિતમાં
સમાજના હિતમાં બધું વિચારો ચાલતા જાય. આ વાત તો અમે સાક્ષી છીએ. એકવાર અમે બામણ ગામ છે બુચાસણ પાસે, તો ત્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિચરણ કરતા હતા. તો બપોરના 3 વાગે ભાર તાપ અને મે મહિનાનો તાપમાં સ્વામી નીકળ્યા પધરામણી કરવા માટે. તો પધરામણી કરતા કરતા એક જગ્યાએ આવ્યા તો એ ટેકરો હતો. તો સાંઈ બાપાએ શ્રમ કરવું પડ્યું. તો શ્રમ કર્યું. તો મને મનમાં એવું થયું કે આ શું જરૂર છે, આ આપણે બધા સેવકો સંતો છે અને અન્ય ટાઈમે વિચરણ કરી શકીએ એમ છે. પણ સ્વામી તરત જ બોલ્યા કે અહીં શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ બહુ ફર્યા છે, બહુ ટેકરા ચડ્યા ઉતર્યા છે. ત્યારે મને મનમાં એમ થયું કે સ્વામીએ એમના ગુરુ સામે જ દ્રષ્ટિ, બીજું કંઈ નહીં. નહીં તો આવું વિચરણ ના થાય. અને પ્રેમથી કોમળ હૃદય લાગણીસભર એમને જે વિચરણ કર્યું છે, બધાને શાંતિ પમાડી છે. આટલા લાખો માણસોને શાંતિ, જે બધા પ્રભુનું નામ દે અને મનમાં શાંતિ થાય એવું એમનું કાર્ય હતું. બધું કરુણા હતી, લાગણી હતી. એ સૌમ્ય મૂર્તિ, જરાક કોઈ ઊંચ નીચ નહીં, કોઈનો ભેદભાવ નહીં, સળંગ એક ધારા વિચરણ કર્યું છે. So, this was the 13th day, Vichran Day, on the occasion of the Pramukh Swami Maharaj Centennial celebrations. So once again, we thank you all from the bottom of our hearts and end the highlights of the Nagar here. Namaskar and Jai Swami Narayan. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 184490080099. Global Holidays. Travel the world with us.